Jai Shri Gurudev. Hello my dear students. In previous class we were discussed about different type of solutions and miscible and immiscible liquids. About these points we were discussed, right? So in this session we have to know about physical change and chemical changes. Children, changes occur all around us. So ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕುಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಫುಡ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ wash the clothes, we are hanging under the sunlight means it will dry, right? And like a small plant, when we are saplings, within a month or 2 months we can see a changes in the plant. It means it will grow more. And like ripen fruits, so ಫಸ್ಟು ಮಗ್ಗಾಗಿರುವಂತಹ ಹೂವಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು? ಕಾಯಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಾಯಾಗಿ ಅದು ಹಣ್ಣಾಗೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ we can see so many changes in our surroundings, right? So these are all examples of different changes that occur around us. So changes can either be physical or chemical depending upon whether a new substances is formed or not. So ಈ changes ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಒಂದು physical changes and another one is chemical changes. So in these changes the new substances is formed or not formed. About these thing we have to know now. See first physical changes. In the physical changes, only the physical state of the substances changes and no new product is formed. ಇಲ್ಲಿ physical state ಅಲ್ಲಿ physical changes ಅಲ್ಲಿ physical state ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ substances change ಆಗುತ್ತೆ, but we didn't get a new product. It means no new product is formed. Understand children? Example of physical changes are melting of ice cream, tearing of paper, melting of butter, breaking of glass. These are the examples of physical changes. So physical changes are reversible. Means here we can get the original substances back even after the change take place. So ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಐಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ವಾಟರ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್. ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೀಟ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಟರ್ ಗಿವ್ ದ ಫ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೋ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ a new substances is formed. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದನ್ನ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ. So in the physical changes we can get the original substances back, but in the chemical changes we can't get the original substances back. Understand children? Example of a chemical changes are burning of wax candle and burning of a paper are the examples of chemical changes. Right now children, if we are burn the paper means what we get? Ash. Ash is a new substances. Understand? Like rusting of iron nails, making curd from milk and cooking food are also examples of chemical changes. Understand children? Next children, expansion and contraction. So expansion means children increase in the size of matter. Once again I will repeat, expansion means increase in the size of matter and contraction means decrease in the size of matter. Contraction means decrease in the size of matter. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೈಜು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸಿ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ heat for the substances, in the substances the particles started to vibrating rapidly. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಅ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ ಸೈಜು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? The substances to expand. So the increase in the size of matter on heating is called expansion. So ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೈಜು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೈಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ ಲಿಡನ್ನು ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಲಿಡ್ಡು ವಾಟರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೀಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಕೂಲ್ಡ್, ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೈಜು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕೂಲಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. Okay children, this lesson was completed. Tomorrow I'll send the class work. All of you copy in your class work without spelling mistake and with the good handwriting. Thank you.